तो देखो पुत्र अपन गिवन आ कि 2 नंबर आ 26 एंड 91 दो नंबर आ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ ਬਸ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਲਾਸ ਲਾ ਪਾਏ 26 ਤੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 13 13 1 तो 26 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 13 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1 ਐਂਡ 91 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ 13 into 7 ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਤਾਂ ਐਚਸੀਐਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ 13 ਆ ਸੋ ਐਚਸੀਐਫ ਆਫ ਦੋਸ ਨੰਬਰ ਆਰ 13 ਐਂਡ ਐਲਸੀਐਮ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਵਾ ਤਾਂ 2 ਦੇਖੋ 1 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਚ 2 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 1 ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 13 ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੀ 1 1 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ तो अगर 1 टाइम आ रहा तो आप 13 ही काउंट करांगे ना 1 टाइम ही 7 1 टाइम आ रहा इधर आ नहीं रहा तो 7 भी 1 टाइम काउंट होएगा तो ये मल्टीप्लाई कर दो इन्हों तो मल्टीप्लाई करने तो बाद थोड़े को वैल्यू आ रही देखो की आई है करो पुत्र मल्टीप्लाई की आंसर आया देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 14 ये आ जाएगा 169 into 13 182 आ जाएगा वैल्यू ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 182 ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 13 ਨਾਓ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਐਂਡ ਐਲਸੀਐਮ ਐਂਡ ਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਚਸੀਐਫ ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ these two numbers so let the number are a and b first number ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ second number ਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਆਲਵੇਸ HCF ਤੇ LCM ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ LCM ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ LCM ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ HCF ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਧਰ ਓਵਰ ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ मे बी कई बार तुहानू एलसीएम दिता होएगा एचसीएफ कढ़ना होएगा नंबर भी गिवन होएगे तो फिर आ मैथड लाने की लोड़ नहीं आप थ्योरम यूज कर लांगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द दीज टू नंबर्स तो अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करना वा तो एलसीएम कितों आ जाएगा जो एचसीएफ कढ़ना आप वो काहदे इक्वल आ जाएगा एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाय द एलसीएम ऑफ नंबर इतों एचसीएफ निकलेगा तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ फोर्थ पार्ट है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਚ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਫਾਲਸ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਐਚਸੀਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 13 ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ 182 ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 26 ਐਂਡ 91 ਤੇ 26 into 91 ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट देखो करके तो दोनों पास जी प्रोडक्ट होएगी बिल्कुल सेम आ जाएगी और तुम अपने आप चेक कर लेनी है कि राइट साइड ते लैफ्ट साइड थोड़ी इक्वल्स आ जाएगी इतों पता लग जाएगा कि जो रिलेशनशिप है ट्रू आ क्लीयर है बेटा किते भी कोई डाउट लग रहा है हुणे पूछ लिया करो ठीक है मैनू नाल दी नाल इस तो बाद फिफ्थ पार्ट आ बेटा उधर अपना तो फिफ्थ पार्ट पढ़ने तो पहला ना आप थोड़ा जिहा एक नंबर्स बारे सुन लईए कि प्राइम नंबर्स किहड़े हुंदे आ जां प्रॉपरली डिफाइन कर लईए आप प्राइम नंबर्स नूं वैसे तो तुहानूं पता ही है प्राइम नंबर हुंदे की आ पर उहदी एक डेफिनेशन आ प्राइम नंबर दी तो ध्यान नाल सुन लो तो प्राइम नंबर फस्ट प्राइम नंबर किहड़ा हुंदा दसो मैनूं फस्ट प्राइम नंबर नैचुरल नंबर दे विच 1 हुंदा कि 2 हुंदा बेटा 2 हां जी 2 हुंदा 1 नहीं हुंदा मैं उहदा दसदा 1 क्यों नहीं हुंदा चलो ना दसदा प्राइम नंबर गिनाओ किहड़े किहड़े आ 2 आ 3 आ 5 so 5 7 11 आ जाएगा 13 19 21 23 19 21 नहीं होएगा पता 23 होएगा 23 अगे 29 31 37 अगे दिखे चलती जाएगी सीरीज तो सारे प्राइम नंबर्स आ तो जिन्हें भी आप प्राइम नंबर लिख रहे हैं अगर इन्होंने आप चेक करके तो प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स
ਇਹਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ 2 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 1 into 2। 3 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 1 into 3। 5 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 1 into 3। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲਗੇ 19 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 1 into 19। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ which have only 2 factors। ਉਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ ਸਰ 5 ਦੇ ਫੈਕਟਰ 1 5 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 1 5 ਸਰ 1 5। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ the number are those numbers are prime factor which have only 2 factors। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ the number itself and 1। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਇੱਕ 1 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਫਿਰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੀ ਆ ਖੁਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੰਬਰਸ which have only 2 ਫੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। composite number, the composite numbers are those which have more than 2 factors। the numbers which have more than 2 factors। let any number 6 is a first component number ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ first composite number ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ 1 4 1 ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤ 1 ਦੇ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਆ more than 2 factors। ਸਰ 8 ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 4 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2 into 2 into 1। it have 3 factors। second composite number is 6। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ 2 into 3 into 1। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 8। ਫਿਰ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। 10 12 14 15 16 18 these are the composite numbers। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? the number have more than 2 factors। ਅਗਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ the factor the number have 2 factors other than 1। 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ 'ਚ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ 6th ਸਮ ਆ 6th ਜਾਂ 7th ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ 1.2 ਦਾ ਸਮ ਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੋ। explain why 7 into 11 ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ into 13 plus 13 17 into 11 into 13 plus 13 sir ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ and 7 into 6 6 into 5 and 5 into 4 and 4 into 3 3 into 2 2 into 1 plus 5 plus 5 sir ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ। sir 6th 17 into 11 into 13 ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ ਰੁਕੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਸਰ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ 17 into 11 into 13 into 13 ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 17 into 11 into 13 plus 13 ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ that it is a composite number। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਦਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ
कि प्रूव दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर या इट इज नॉट ए प्राइम फैक्टर नंबर, इन्हों अब चेक करना कि प्राइम नंबर नहीं होएगा, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਟ ਹੈਵ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ 2 ਫੈਕਟਰ ਅਦਰ ਦੈਨ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 13 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 17 into 11 plus 1। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 17 into 11 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 187 सर वो Plus 7 one. है 17। हाँ जी बता, वो सर 7 है 17। 7 कल्ला के 17 आ? 7 सर। चलो ये आ जाएगा फिर 77 plus 1 तो नंबर आ गए 13 into 78। तो देखो ये जो नंबर है ये आ गए 2 फैक्टर्स आ गए अदर देन 1। तो नीचे एक लाइन लिखांगे कि दिस नंबर हैव मिनिमम 2 फैक्टर, इस तो अगे भी फैक्टर बन सकते, वैसे 78 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਲਿਖ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 17 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 into 39, 39 ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 3 into 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਫੈਕਟਰਸ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਹੈਵ at least 2 factors other than 1, so it is a composite number। अगर कोई भी नंबर ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀ 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ 1 ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਾਮਨ ਆਊਟ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਕਾਊਂਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ 5 ਕਾਮਨ ਆਊਗਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਹੈਵ 2 ਫੈਕਟਰਸ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ prime number, not a prime number, it is a composite number। ठीक है, मतलब कंसेप्ट समझ लग गया। प्राइम नंबर्स किहड़े हुंदे आ, कंपोजिट किस तरह हुंदे, किहड़े हुंदे आ, किहड़े नंबर्स नूं आपां प्राइम नंबर कह सकदे आ, किहड़े नंबर्स नूं आपां कंपोजिट कह सकदे आ। ते कंसेप्ट चंगी तरह दिमाग च बिठा लेना अपने तुसीं। तो अगला कंसेप्ट जिहड़ा पुੱਤ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ अगर किसी भी नंबर ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, देखो मान लो कोई नंबर आ 2 into 3 into 4 into 7 into 5, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 0 ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੋਏਗੀ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ। ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ? नहीं सर। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, अगर आप कल 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 10 ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ 12 into 7 ਆਪਣੇ 84 ਆ ਗਿਆ, 840 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 840 ਆਨਸਰ ਆ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ 0। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਵੈਸੇ 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ 5 ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਦ 0। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 0 ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। suppose a number whose prime factors are 7
into 3 into 2 into 11 into 5। सर होगी 0। हाँ जी, वो तो Yes, sir. जीरो होएगी लास्ट होगी, sir. हाँ जी होएगी, क्योंकि लास्ट 2 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 5 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? नहीं सर। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋਏਗਾ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲਾ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਫ ਇਟ ਹੈਵ ਬੋਥ ਫੈਕਟਰ 2 ਐਂਡ 5, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ 'ਚ 2 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, then we can set that it always ends with the 0। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੋਤਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n, n ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, n ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਪਾਵਰ ਕਰਤੀ 6 ਆ ਗਿਆ, 2 ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 6 ਦੀ ਤਾਂ 36 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 216 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 0 ਆ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ 0 ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਤੇ 6 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ, 6 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 2 into 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ 2 into 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਬਸ ਕਿ ਇਟ ਹੈਵ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, the prime factor of 6 does not include 2 and 5 both। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ 6 ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, 2 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਟ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ ਵਿਦ 0। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 6 have only factor, ਐ ਲਿਖਿਓ the prime factor of 6 does not include the 2 and 5 as both a prime factor, so it never ends with the 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? 8 ਦੀ n ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ